प्रभुंकर स्तुति हो प्रभुंकर महिमा हो पुणी थे आज प्रभु आम मान को सुंदर सुजोग देते परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दुईटी जूम रे बसी पुणी थे ईश्वर का वाक्य कहवा मो मु योग्य नुहे तथापि आज दिन प्रभु मते देले आमे पढ़ी अच्छु आज द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 20 रु 22 पद द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 20 रु 22 पद पढ़ला बेलू 20 पदरे यह लिखा जाए गोटे बड़ घरे आज वाक्य यह रहिबो कि भेसेल्स ऑफ ऑनर जहाँकि समादर पात्र सो प्रभु को वाक्य रे जिते देखु 21 पदरे लिखा जाए गोटे बड़ घरे ए घर कौन आउ तिमोथी को साधु पाउल कहीं कहते मु जिते भी प्रचार करुली आपण मान मध्य ओल्ड टेस्टामेंट रु बहुत आणुली किंतु प्रार्थनार सहित बसिली प्रभु आज नूतन भाव न्यू टेस्टामेंट द्वारा कहवाई कथा कहवाई चाहूँगी पवित्र आत्मा सामर्थ्य सो गोटे बड़ घर घर जदि कहवा बाइबल रु आरंभ रु शेष जाए घर हूँ ईश्वर मंदिर को दर्शाए बा आजिकाली मंडली को दर्शाए कहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं निजे मध्य कहते घर हूँ प्रार्थनार घर बोली शिखते अनेक थर बाइबल रे जिते बेले आमे देखू गोटे बड़ घर विषय लिखा अछि आ बड़ घर रे कौन कौन रुहे ताहा मध्य एथि उल्लेख अछि एठी लिखा अछि जे केवल सुना और रूपार पात्र थाए ताहा नुहे मात्र काठ और माटीर पात्र मध्य थाए एठी 4 प्रकार पात्र को आमे देखु प्रथम पात्र है सुनार द्वितीय पात्र है रूपार तृतीय पात्र है काठर चतुर्थ पात्र है माटीर गोटे परमेश्वर गृह रे केमिति प्रकार पात्र गुड़ाक अच्छी पात्र हूँ परमेश्वर लोक माने परमेश्वर गृह रे को प्रकार लोक माने अछंती ताहा एठी उल्लेख करा जाई अछि जदि 4टी पात्र को 2 भाग रे मो विभक्त करबा पय चाहे प्रथम भाग हैला सुना और रूपार पात्र जहार मूल्य थाए परमेश्वर दृष्टि रे जहा बहुमूल्य अटे परमेश्वर दृष्टि रे एही पात्र गुड़ाक बड़ घरे थिबा पात्र मानक मध्य रे बहुमूल्य पात्र किए सुना एवं रूपार पात्र होछि बहुमूल्य पात्र आ गुटे पात्र को आमे देखु जहा कि माटी रे एवं काठ रे बना जाइथिबा पात्र बाइबल रे पात्र विषय बहुत बार लिखा जाई अछि आमे केबे केबे भांगी जाइथिबा पात्र को देखि अछु तो केबे केबे परिपूर्ण पात्र को आमे देखि अछु आ बाइबल रे केते गुडे पात्र को देखिछु जहा कि जेरूशलेम टेम्पल रे व्यवहार होउथिबा पात्र निजो को आमे टिके रखिबा सेई पात्र विषय साधु पाउल तिमोथी को लिखुछंती कोउडी रही लिखुछंती से आपण आ मु जेमिति बसिछु आ ईश्वर को वाक्य शुणुछु सेही परि भाबरे नाय से जेल मध्य रे रहिछंती जोटी पवन मध्य आसीबा पवन मध्य प्रवेश करि परिबो नाय जेल भितरे बसी से चिट्ठी लिखुछंती तिमोथी को लिखुछंती से जेतबेले लेखिबा समय रे संबोधित भाव रे कहउछंती हे मोहर पुत्र बारंबार से लिखुछंती आ ये लेखिबा समय रे हे मोहर वत्स से वर्ड गुडा को यूज करूछंती आ जेल मध्य रे रही परमेश्वर को वाक्य को से बखाणु संती से शिक्षा देबा पय चाहूछंती तिमोथी कि गुटे बड़ घरे थिबा पात्र विषय रे से कहउछंती आपण मानक मध्य रे ईश्वर को मंडली रे आपण माने गोटे गोटे पात्र सदृश वर्तमान बसी छंती मोर प्रिय लोक माने आमे घरे थिबा पात्र को कैटेगरी रो पात्र आपण माने वर्तमान आज देखि पारिबे
ए चारि प्रकार पात्र रु आमे दुई प्रकार पात्र को देखुछु सुना और रूपारे थिबा पात्र एवं काठ और माटी रे थिबा पात्र सेठी ईश्वर को वाक्य हा कुहा जाए से 20 पदरे केतेक समादर ओ केतेक अनादर निमंते थाए परमेश्वर को लोक माने आज आमे परमेश्वर को उपस्थिति रे आसुअछु केते जण प्रभु को पाई समादर अटंती तो आउ केतेक जण अनादर अटंती वर्तमान प्रश्न समादर किए एवं अनादर किए प्रथम रे मु अनादर विषय एथि पाई कहिबी मंडली रे आसुथिबा समय रे अनादर काहे की होंती मोर पे लोक माने मंडली रे बसिबा समय रे बहुत गुडा नियम अछि मंडली रे बसिबार नियम अछि आपण माने ठिया हेबार नियम अछि कथा हेबार नियम अछि केमिति बसिबा केमिति लोकमान को सहित कथा हेबा मंडली रे थिबा समय रे केमिति आगो को बढ़िबा सब विषय बाइबल मध्य रे अछि मो विशेष धन्यवाद देवी उपस्थित आमरे जूम मीटिंग रे जेते जण बसी अछंती आज हमें शिखिबा प्रभु को स्तुति हो जेते बेले यीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी मध्य रे रहुथिले से साइनागोग मध्य रे केमिति ठिया होउथिले ताहा मध्य बाइबल रे उल्लेख अछि आउ से जेते बेले कथा कहउथिले किपरि भाव रे कथा कहउथिले ताहा मध्य बाइबल रे उल्लेख अछि हेले मोर प्रिय लोक माने अनादर पात्र विषय एथि पई कहबी अनेक प्रकार विश्वासी मानक मध्य रे कोन हेउछि अनादर पात्र भाव रे व्यवहार होउछंती केमिति बाइबल रे लेखा अछि तिमोथी 2 अध्याय रो तार 16 पद रे लेखा जाए ए अनादर पात्र रो लोक माने अर्थात अनादर सदृश आसुथिबा विश्वासी मानकर गुण को आमे देखि परिबा केमिति गुण अछि से मानक पाखरे 16 पद रे लेखा जाए असार भकुआपण को रु पृथक रुह ए माने असारपण रे सब बेले रुहंती कौ माने जो माने परमेश्वर को जानी चंती प्रभु को स्तुति करूचंती आराधना करूचंती स्टिल से माने कोउठी अछंती भकुआपण मध्य रे रही जाई अछंती बा असार भकुआपण रु पृथक रहिबा को प्रभु कहउछंती जो माने समादर से माने पृथक होई रहिबे किंतु जो माने अनादर सेई लोक माने कोउठी वर्तमान रहिबे देखुछु से माने असार मध्य रे पड़ी जाई अछंती पुणी लेखा अछि जो माने सेतिरे लिप्त लिप्त हेबे को माने लिप्त हेबे दुनियार रीति रिवाज अनुसार चलिबे एई लोक माने केमिति प्रकार लोक माने दुनियार रीति रिवाज अनुसार चालुथिबा लोक माने बेले बेले एही लोक माने केबे यीशुकर वाक्य को मध्य पालन करि पेलिबे ना से माने जहा इच्छा हेबो से इच्छा अनुसार चलिबे निज इच्छा अनुसार कार्य करिबे सेति पाए आमे प्रभु को दृष्टि रे केते मूल्यवान अटु प्रभु आज कहउछंती समादर रो पात्र हेबा पाए अनादर रो पात्र रो लोक माने कोउटी रुहंती दुनियार रीति रिवाज मध्य रे रुहंती समाज रो रीति रिवाज मध्य रे फसी जाई अछंती सोसाइटी जहा कहबो ताहा करिवे किंतु वाक्य जहा कहे ताहा करिवे नाई सेमिति लोकंकु अनादर पात्र सदृश समान करा जायछि आउ से मानंकु साधु पावल पुणी थरे प्रथम कोरिन्थियो रे लिखंती प्रथम कोरिन्थियो 3 अध्याय 12 पद रे लिखा अछि 3 अध्याय 12 पदरु आमे जदि 15 पद जाय पढिबा सेठी मध्य दुई प्रकार लोकंकु आमे देखिबा प्रथम लोक केमिति द्वितीय लोक केमिति सेठी मध्य एक्जाक्ट जेमिति साधु पावल पितर आमर तिमोथी को बुझेबा पई चाहुछंती सेई वाक्य आमे पुणी थरे देखिबा प्रथम कोरिन्थियो 3 अध्याय तार 12 पदरु तळ तळ को पढिला बेलको लागे कि कोरिन्थियो मंडली मध्य सेई गुडे प्रॉब्लम चाली अछि केई जण पढन 3 अध्याय रे केते आज्ञा किंतु जदि केही सेई भित्तिमूल उपरे सुना रूपा बहुमूल्य पत्थर काठ घास बा छण छण देई निर्माण करे
ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଣୁ ସେହି ଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ସେହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ପୁଣି ଥରେ ସାଧୁ ପାଉଳ କୋରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ କଣ କଣ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର, ଆଉ ଥରେ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି କାଠ, ଘାସ, ଛଣ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ କୋଉଠି ଅଛି? ସୁନା ଉପରେ, ରୂପା ଉପରେ ବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ କଣ ଅଟେ? କାଠ, ଘାସ, ଛଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କୋଉଠି କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ସାଧୁ ପାଉଳ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁନା, ରୂପା ର ପାତ୍ର ବିଷୟରେ। ପୁଣି ତଲେ ଲେଖାଯାଏ 12 ପଦରେ, ଯଦି କେହି ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି 13 ଉପରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେ ଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଣୁ ସେ ଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ସେଇ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି, ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନାଦର ହେଇଯିବା। ଯଦି ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ନିଜର ପଇସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଆମ ବାପା ପାଖରେ ଏମିତି ଅଛି, ମୋର ବାପା ପାଖରେ ଗାଡି ଅଛି, ମୋ ବାପା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ମୋ ବାପା ପାଖରେ ଜମିନ ଅଛି, ଏଇ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଭରସା କରିବା, ହେଲେ ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ହେବ? ସେଇ କର୍ମ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେଇ କର୍ମ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ 15 ପଦରେ, ଯଦି କାହାର କର୍ମ ପୋଡିଯିବ, ତାର କ୍ଷତି ହେବ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ନ କରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଘାସ, କାଠ, ଛଣ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଟେ, କେତେ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗାୟବ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ପଢିବେ, ୱାର୍ସିପ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସମୟ ପଡିଲେ ପ୍ରିଚିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ କଲା ପରେ ଗାୟବ। ବେଲେ ବେଲେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହୁଏ, କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁ ବିବ୍ଲିକାଲି ୱେରେ ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆସିବେ,
ରୋଗ ପାଇଁ ଆସିବେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ମାର୍କ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 2:10 ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆସିବା ତାହା ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିବା, ଯାହାକି ଲେଖା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍କ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 2:10 ଲେଖାଯାଏ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଅଧିକାର ଅଛି କି ସେ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ଜଣ ହାଲେଲୁୟା। ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାର, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଉଠ, ନିଜ ଖଟିଆ ଘେନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। Praise the Lord. Hallelujah. ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର କଣ ଅଛି? ପାପ ପାପ କ୍ଷମା କ୍ଷମା। କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମଣିଷ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଇଏ ମଣିଷ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ 4 ଲୋକ ଧରିଲେ, 4 ଲୋକ କପରନାହୁମକୁ ଆଣି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି କପରନାହୁମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଅଛି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଏମିତି ଚାଲିଅଛି ଯେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ 4 ଧରିଲେ, ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ 4 ପାଖରେ ଧରିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କମଜୋର ହେଇଯାଇଥିବ। କାହିଁକି? ଦେଖିଲେ ସବୁଆଡେ ବନ୍ଦ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ କ୍ଲୋଜ୍ଡ, ସବୁ କ୍ଲୋଜ, ଡୋର ବି କ୍ଲୋଜ, ୱିଣ୍ଡୋଜ ବି କ୍ଲୋଜ। ତାପରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ବାହାରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ନା ଭିତରେ ଜାଗା ନାହିଁ। କେମିତି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ କେମିତି ରଖିବା? କାରଣ ଆମେ ବଡ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁନା ସଦୃଶ ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପା ସଦୃଶ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହେବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କାଠ ସଦୃଶ ହେଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଟି ସଦୃଶ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଘରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଣିଲେ କପରନାହୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କପରନାହୁମରେ କଣ ଚାଲିଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଯିବେ। ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରିଚିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛନ୍ତି। এই ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ no way to go inside, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କଣ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ କରିବାର ଅଛି। କେବଳ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ଘରଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଗଲା। 4 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ମିଶିବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଷ୍ଟପ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ କେମିତି କଲେ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ସେ ମାର୍କ ରଚିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଟିକେ ଆସିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଇଠି କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେ 2 ଆମେ ଯଦି ପଢୁଅଛୁ, ତାର 3 ପଦରେ ପଢୁଅଛୁ, 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 2:4 କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଛାତ ଖୋଲି କାଢ଼ି ପକାଇଲେ, ଆଉ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଖଟିଆରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟି ଶୋଇଥିଲା ତାହା ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ କୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଭିଡ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବେ କି? ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କଲେ। ସେଇ ସ୍ଟେପ କେମିତି ଥିବ?
ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇକିରି ଯିବା କହିଲେ। ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ଛାତ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଛାତ ଉପରକୁ କେମିତି ନିଆ ହେବ? ଫେର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ପକ୍ଷାଘାତୀ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଲ ନାହିଁ, ପକ୍ଷାଘାତୀକୁ କେମିତି ନିଆଯିବ? ଗୋଟେ ରସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ 4 ଜଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଭାବରେ ଉପରକୁ ନେଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ସେଇ କପରନାହୁମରେ ରହିଲା ନାହିଁ, କପରନାହୁମର ଗୃହର ଓ ଛାତରକୁ ନେଲେ, ଛାତରେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। କଣ ଛାତରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ପୁଣି ଥରେ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଏବେ କଣ କରିବେ? ଇଏ ସେଇ ସମୟରେ ଛଣ ଘର ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଖପର ଘର ଥିବ, ସେଇ ଖପର ଘରକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆଣିଥିବେ, ନହେଲେ ଆହୁରି କଣ ଆଣିଥିବେ, ତାକୁ କାଟିଲେ, ପୁଣି ସେ ଖପରକୁ ବାହାର କରିଲେ, ତାପରେ କଣ ଉପାୟ କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କଲା ବେଳକୁ କଣ ହେବ? ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତଳୁ ନେଇ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହୋ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ଷ୍ଟେପ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ପ୍ରଥମରେ କପରନାହୁମକୁ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଉଡ଼ିକୁ ଆସିଲେ, ଛାତକୁ ନେଲେ, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା କଲେ, ଛାତକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିଲା, ତାପରେ ଛାତରୁ ତଳକୁ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିଲେ, କାହାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଚଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? ଚଙ୍ଗାଇ ହେବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? ଚଙ୍ଗାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଚଙ୍ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚଙ୍ଗାଇ ହେଇଛି ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଚଙ୍ଗାଇ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ, ମଣିଷ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ପଦରେ 2:10 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି 2:10 ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା 5 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ରୋଗୀକି କହିଲେ ବସ, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ପାପ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ହେବି, ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ଏଠି କଣ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। এইଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, এইଥିପାଇଁ ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନେ ଡାଉଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ? ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଉପାୟ ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା ମାତ୍ରକେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ହେବି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥତା ହେବା ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ଏଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ସିନର ବୋଲି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆମେ ପାପୀ ସଦୃଶ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ। এইଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରଥମରେ ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାପ ଯଦି କ୍ଷମା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସବୁ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ପଳେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା କହିବା କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ପାପ ଅନାଦର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପାପ ବଢିଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଇ ଅନାଦର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବହୁତ
ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପାପ କରନ୍ତି। ଅନାଦରର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି ପାପ କରନ୍ତି, କଣରେ ପଡିଯାନ୍ତି। ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ଅସାର ଭକୁଆପଣରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ କଣରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଅଧର୍ମରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2:16 ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଗୁଡାକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ, ଆଜିକାଲିର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ମାଟିର ପାତ୍ର, କାଠର ପାତ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ମାଟିର ପାତ୍ର ଏବଂ କାଠର ପାତ୍ର ମାନେ କଣ, କିପରି ଏମାନେ ଅସାର ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ୱାର୍ଲଡଲି ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଇମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅଟେ, ସେଇଠି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡୁ ଆମେ ଅସାର ଭକୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସେଇଠି ଲିପ୍ତ ଅଛୁ କି ପୁଣି ଅଧର୍ମରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛୁ କି? ଯଦି ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ଅନାଦରର ପାତ୍ର ଅଟ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରୁହେ। ଅନାଦରର ପାତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଦରର ପାତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଅଧର୍ମରେ ଅଛୁ କି ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କି ଦିନ ପରେ ଦିନ? ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି 22 ପଦକୁ ପଢୁ, 22 ପଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏମାନେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମାଦରର ପାତ୍ର ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ? ଯୌବନର କାଳର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଛୁ କି ନା ସମାଦରର ପାତ୍ର ବୋଲି କହୁ, ତାହେଲେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯାଇଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ସାଧୁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ବଡ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବାଇବେଲର ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ ଘର ବୋଇଲେ ଜେରୁସାଲେମ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ଘର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜିକାଲିର ଘର କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଅଛୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ, ସମାଦର ନା ଅନାଦର? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମାଦର ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 20 ପଦରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏ ସମାଦରର ପାତ୍ରର ଲୋକମାନେ 20 ପଦ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପରିଷ୍କାର ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ପଦରେ ପରିଷ୍କାର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ
ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହାଲେଲୁୟା, ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ବସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା କୁହେ, ଆପଣା ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି କହିଲେ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ଆମକୁ ଭଲ ଡ୍ରେସଅପ୍ ଦରକାର, ଆମକୁ ଟିକେ ବାଇବେଲର ଜିନିଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା କଣ? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ପ୍ରଚାର ଚାଲୁଥିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଟିଂ ଚାଲୁଥିବ। ପ୍ରଚାର ଚାଲୁଥିବ, ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାଲୁଥିବ। ଆମେ ଏଠି ବସିଲା ବେଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗାଲି କରୁନାହିଁ, ହେଇଥିବ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଚାର ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଆଡେ ଚାଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ, ଆମର ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଦର କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଦର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମାଦର କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ସମାଦରର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିବା, ରଖିଦେଇଥିବା, ଆଉ ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲି ସେଆଡେ ଆଉ କୁଆଡେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବା ବେଲେ କେମିତି ହେବ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛୁ ସବୁବେଳେ ବି ଆକ୍ଟିଭରେ ବସନ୍ତୁ। ଆମେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀର ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖି କରି ଦେଖିବା, ଜାଣିବା ଆମେ ସୁନା ରୂପା ନା କାଠ ନା ମାଟିର ପାତ୍ର। କେତେ ମୂଲ୍ୟ ହବ ଆଜ୍ଞା? ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ, ପାତ୍ର ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆଜିକାଲି ଏକ ଭରି ବୋଲି ଯଦି କହିବେ, ପାଖାପାଖି 2 ଲାখ ଟଙ୍କା ନା 1.5 ଲାখ ଟଙ୍କା ତାର ରେଟ୍, 1,60,000 ଅଛି ବୋଧେ। ଆଉ ରୂପାର ପାତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଟିକେ କମ ହେବ। କାଠର ପାତ୍ର ବୋଲେ ନିମ୍ନତମ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ଆମେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀ କେତେ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଛୁ? ଦିନେ ଜଣେ ପୁଅ କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଡି ଗୋଟେ ପାଇଲା, ସେଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଘଡି। ତାର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି କହିଲା, ବାବୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଏଇ ଘଡିକୁ ଯାଇକିରି ବଜାରକୁ ନେଇକିରି ଯାଅ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଘଡି, ଇଏ ବାବୁ ନେଇକିରି ଯାଇଛି ବଜାରକୁ। ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଗଲା, ବଜାରରେ ୟାର ରେଟ୍ ପଚାର, ବାବୁ ତମେ ବଜାରକୁ ଯିବ ହେଲେ ୟାର ରେଟ୍ ଖାଲି ପଚାରିଲେ ତମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତମେ ଦେବ ନାହିଁ କାହାକୁ, ପଳେଇ ଆସିବ। ବଜାରକୁ ଗଲା, ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ବସେଇଛି, କହିଲେ ୟାର ରେଟ୍ କେତେ ବାବୁ ବୋଇଲା କି ସେ କଥା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ ୟାର ରେଟ୍ ଆମେ ପାଖାପାଖି 500 ଦେବୁ ବାବୁ ବୋଲି କହିଲାକୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ବାପା କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ୟାକୁ ବିକବୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆର ଦିନ ବାପା କହିଲେ, କାରଣ ତାର ରେଟ୍ 500 ହେଇଛି। ଆର ଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ପଠାଇଲେ, ୟାର ରେଟ୍ ଫେର ଦୋକାନକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ୟାର ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ଦୋକାନରେ ଯାଇଛି ସେ ରେଟ୍ ପୁରୁଣା ଘଡି, ଆଉ ଇଏ ସୁନା ବି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ନେଲା ପରେ ତାର ରେଟ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ଆର ଦିନ ବାପା କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ନେଇକିରି ଯାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲେ ଯୋଉଠି ପୁରା ସୁନା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ସୁନାର ଘଣ୍ଟା, ସୁନାର ଯାହା ଯାହା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସବୁ ହୁଏ, ତାର ରେଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି 1,00,000 1.5 ଲାখ ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଘରକୁ ଆଇଲା, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଘରକୁ ଆଇଲା। ବାପା ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତମେ ଯୋଉ 3ଟି ଜାଗାକୁ ଗଲ, କୋଉଠି ତାର କେତେ ରେଟ୍ ତମେ ଜାଣିଲ କି ବୋଇଲାକୁ ସେ କହୁଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ୟାର ରେଟ୍ ହଉଛି 1,50,000।
କିନ୍ତୁ ବଜାରକୁ ଗଲେ ତାର ରେଟ୍ 500 କିମ୍ବା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲି ତାର ରେଟ୍ ହଉଛି 1000। ଆମ ଆମ ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଅଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଅଛୁ, ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ କମିଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ସୁନାର ରେଟ୍ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ ଏ ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଆମେ ବସି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି 2ଟି ଜୁମ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉ କି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜରା ଆଜ୍ଞାକୁ, ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଆଜ୍ଞାକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ ଅଛୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 21 ପଦ ପଢୁଅଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପରିଷ୍କାର। ସମାଜର ହେବାକୁ ହେଲେ we must have this quality, ପରିଷ୍କାର ହେବାର କ୍ୱାଲିଟି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଫିସିଓ 6:26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଫିସିଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ନା 6 ଅଧ୍ୟାୟ, 5 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦ। ଏଫିସିଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦରେ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ସେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିଖୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପରିଷ୍କାର କେମିତି ହେବା? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ଦାସୀ ମାନେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ଲୋକ ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ସମାଦରର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହେବାକୁ। ମତେ ଋତର ଗୋଟେ ବିଷୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। 3 ଅଧ୍ୟାୟର ବୋଧେ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଋତ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ 3ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋଆଜ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ କଣ କଲେ? ପରିଷ୍କାର। ଋତ 3:3 ଲେଖା ଅଛି ପରିଷ୍କାର। କେମିତି ପରିଷ୍କାର? 3 ବିଷୟ ସେ କଲେ। ଋତ 3:3 କେହି ଜଣେ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ। କେମିତି ଯାଉଛି? କୋଉଠିକୁ ଯିବ? ଋତ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ସେ ଯାଇ ବୋୟାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖକୁ। ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶସ୍ୟ ଛେଦକ ମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ପଶ୍ଚାତ ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ଏଲିମେଲକ ବଂଶୀୟ ମୋୟାଜର କ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 3:3 ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ସ୍ନାନ କଲା, ୱେଲ ଡ୍ରେସଅପ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇଛି କୋଉଠିକୁ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ବୋୟାଜର ଖଲା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଜାଗା। ଉପସ୍ଥିତିର ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯିବା ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ଯିବା।
प्रभु स्तुति हो। आज आपण माने और मु प्रथम क्वालिटी है परिष्कार। द्वितीय विषय को टिके जीवा सेठी लेखा अछि द्वितीय विषय कौन पवित्रीकृत जहा कि द्वितीय तिमोथी तार 2 अध्यायर 21 पदरे लेखा जाए प्रथम रे परिष्कार समादर पात्र हेबा कहले द्वितीय रे पवित्रीकृत ये पवित्रीकृत अति जरूरी अटे। आजिकाली रो युवक युवती माने बहुत बड़ प्रॉब्लम पवित्रीकृत हेबा पाए गीत गाइबा पाए माहिर अटंती बाइबल विषय गुड़ा को जानिबा पाए माहिर हेई पारुनांती। जा हो मो इमानुएल प्रेयर फेलोशिप को विशेष धन्यवाद देवी कि आमे अति सुंदर भाव में बसी अछु प्रभु को स्तुति करिबा पाए। आ युवक युवती माने बाइबल स्टडी फेलोशिप रे जेते भी अछंती प्रभु बहुत भाव में आशीर्वाद करंतु कि एई जूम माध्यम दे आमे कोन होई परिबा ईश्वर को वाक्य सुनिबा द्वारा आमे निजको पवित्रीकृत करि परिबा। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय जानिबा द्वारा प्रतिदिन आमे पवित्रीकृत हे परिबा। जेतेबेले पवित्रीकृत विषय आसी बहुत विषय मु कहबा पाए चाहे किंतु हम पाखरे कम समय सेति पाए मु कम समय मध्यरे प्रभु को वाक्य को रखिबा पाए चाहे। फिर भी मु देखिबे जोशे पुस्तक मध्य को आसीबा जीवस्य प्रभु को स्तुति हो। जोशे पुस्तक करे लिखा अछि 3 अध्याय 5 पद के जने पढंतु। ए उतरे जियसुआ लोकमान को कहिले तुमे मने अपना अपना को पवित्र कर कारण काली सदा प्रभु तुमान को मध्यरे आश्चर्य क्रिया करिवे। प्रभु को स्तुति हो कि 3 अध्याय 5 पदरे लेखा अछि जे तुमे माने अपना अपना को पवित्र कर कारण काली आज जदि आपण माने पवित्र हेबे आसंता काली प्रभु आश्चर्य कर्म करिवे। प्रेज द लॉर्ड कहबा कि आज you have to be holy then tomorrow you are going to see the बहुत miracles देखिबा पय जाउ छंती। what a wonderful verse प्रभु आपण मान को मते शिक्षा दउ छंती। सच्ची बुए आमे पवित्र हेबार अछि आजी काली नाई आजी कमिटमेंट नेबा कि मो आजी समादर पात्र हेबी मो आजी मो हृदय को परिष्कार करिबी मो आजी ख्रीष्ट को मो हृदय देबी आजी मो कोन करबी पवित्रता जीवन यापन करिबी जहा जहा भूल थिला केवल मो जानि छी आउ केई जानि नांती मोर भूल को मो स्वीकार करिबी मोर पाप को मो स्वीकार करिबी मोर अधर्म को प्रभु का पाखरे देबी आउ मो समादर पात्र हेबी। केते सुंदर विषय हालेलुया प्रभु का स्तुति हो। पवित्रता हेबा पय प्रभु आपण मान को मते चाहू छंती कोन आर यू रेडी आमे समस्ते प्रस्तुत अछु कि आमे समस्ते जदि प्रस्तुत होछु ताहेले प्रभु आपण मान को मते व्यवहार करबा पय चाहंती। पुणी लेखा अछि जोशो 7 अध्याय 13 पदरे लेखा जाए जोशो 7 अध्याय 13 पदरे पुणी लेखा जाए के जण पढंतु। उठ लोकमान को पवित्र कर आउ कुह तुमे माने काली पाई अपना अपना को पवित्र कर कारण सदा प्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती हे इस्राएल तुम मध्यरे वर्जित वस्तु अछि अपना मध्यरु सही वर्जित वस्तु दूर करिबा जाए तुम्हे अपना शत्रु मानक सम्मुख रे ठिया होई पारिबो नाही। प्रेज द लॉर्ड पवित्र हो जदि आपण आ मो आज पवित्र हेबा काली पाई आपण आपण पवित्र करो ताहेले आमे शत्रु मानक सम्मुख रे ठिया हेई पारिबो।
ପବିତ୍ରତା ଦରକାର। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହରେଇବାର ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଦରକାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ହେଲେ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିଷ୍କାର ପବିତ୍ରତା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ରତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର କଣ? ପାପ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ରୋଗ ଥାଏ, ରୋଗ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କଣ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବା କି? ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ଯଦି ଅଛି ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କି? କିଛି ଆମକୁ ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନ ଦରକାର। ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ନାଚିବା କି? ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସେମିତି କରିବା କି? ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ମତେ ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପଡେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନରେ କେତେଟି ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଏଜ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ। ଆଉ କେତେଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି 2 ତିମୋଥୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ସମାଦର ପାତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦିନେ ଆପଣ ଲିଡିଂ କରୁଥିଲେ, ଆର ଦିନ ୱର୍ସିପ କରିବେ। ସେଇଦିନ ଆପଣ ୱର୍ସିପ କରୁଥିବେ, ଆର ଦିନ ଲୋକମାନେ ଡାକିବେ ପ୍ରିଚିଂ ପାଇଁ। କେତେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଥିଙ୍ଗସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜୁମ୍ ମାନେ ଡାକିବେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହିବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମାଦରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସମାଦରର ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି, ସମାଦରର ମା ମାନେ ଅଟନ୍ତି, ସମାଦରର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। କହିବେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଭେସେଲ୍ସ ଅଫ honor। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ, ମୁଁ ସମାଦରର ପାତ୍ର ଅଟେ, ମୁଁ ସମାଦରର ପାତ୍ରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା କହେ, ହେ ମରିୟମ ତୁମେ ସମାଦରର ପାତ୍ରୀ ଅଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ସମାଦରର ପାତ୍ର ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁତାୟତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମାଦରର ପାତ୍ର ହେବା ଜରୁରୀ। ଉପଯୁକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପୁଣି ଶେଷ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ, ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରୋମିଓ 8:28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବା ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନଥିଲା, ତଥାପି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସମାଦରର ପାତ୍ର ହଉ। ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମାଦରର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଗେଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଣିଷ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁନା ପରି ନା କାଠ ପରି। ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଠ
ଏସବୁକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କର କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରେୟାର କରିବି କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକଦମ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, गौरव, प्रशंसा पाइबा परमेश्वर प्रभु तुम्हें आमान को सहित अच्छे मते धन्यवाद प्रभु। विशेष करी आज वाक्य तुम्हें देल जेते जन ये उपस्थित अच्छो प्रभु समस्त प्रति अनुग्रहर विषय गुड़ाक देउछ प्रतिदिन प्रति मुहूर्त मध्य प्रभु आमान को साहाय्य करोछ मते धन्यवाद। विशेष धन्यवाद दौछु पिता, तुम्हें आमान को सहित अच्छो प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक परिवेश रे तुम्हें संभाल। विशेष मु प्रार्थना करें बाइबल स्टडी फेलोशिप को तुम हस्तर देउछि प्रभु। आज आम मान को जीवन रे तुम्हें कार्य कल प्रभु, वाक्यर अंश आम मान को मध्य पठेल धन्यवाद। विशेष धन्यवाद करुछि होस्ट आज्ञा को तुम हस्तर दिए पुणी उपस्थित समस्त को तुम हस्तर दउछि प्रभु। तुम्हें आम मान को मध्य कार्य करुवा निमंते प्रभु तुम्हें प्रत्येक विषय को तुम हस्तर दे छोट बिनती प्रे प्रभु जीसस ख्रीस्त का नाम रे मागुछि, आमेन। ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ। ଜରା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ କରିବା। ଆୟାମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନୁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ହେଉ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଏତେବେଳେ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ଜୁମ୍ରେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆଜି ମତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜରାସ ଆଜ୍ଞା